ஹalleluya praise the lord இயேசுவின் இனிதான நாமத்தினாலே சபையாரை வரவேற்கிறோம். ஹalleluya நாம் ஒரு சில பாடல்களை பாடி நாம் தேவனை துதிக்க போகிறோம், ஆராதிக்க போகிறோம். ஹalleluya ஜெபிப்போம். பரலோக தகப்பனே, இந்த நல்ல நாளுக்காக, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவ கிருபை எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில் வாரும். கர்த்தாவே, உமது ஆவியானவரை கொண்டு கிருபையை அளிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஹalleluya. உம்முடைய கிருபை, உமது பிரசன்னம், உமது வழிநடத்துதல் எங்களோடு இருக்கட்டும். தேவரே மகிமைப்படுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Lord, I come to you. Let's sing this song. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, Lord, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Lord, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. தேவா, வருகிறேன், என் இதயத்தை மாற்றும், பாய்ந்து வரும் உம் கிருபை கண்டு கொண்டே நான் காணுமே பலவீனங்கள் எல்லாம் அகற்றுகின்றீ உம் வல்லமையா வாருமப்பா, உம் அன்பு என்னை சூழட்டும், அருகில் வந்து ஆதரியும். நான் காத்திருந்து கழுகு போல் பறந்திடுவே, உயர பரப்பேன் என் கர்த்தருடனே. உம் வல்லமையாம் உயர பரப்பேன் என் கர்த்தருடனே. உம் வல்லமையா வாருமப்பா, வாருமப்பா, உம் அன்பு என்னை சூழட்டும், அருகில் வைத்து ஆதரியும். நான் காத்திருந்து கழுகு போல் பறந்திடுவேன்,
பரப்பேன் என் கர்த்தர் உடனே வல்லமையா உயர பரப்பேன் என் கர்த்தருடனே வல்லமையா உயர பரப்பேன் என் கர்த்தருடனே வல்லமையா. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. In the power of your love. Let give glory to the Lord. Hallelujah. Oh Shama, நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிற தேவனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Hallelujah. I know He rescued my soul. Let's sing this song together. Hallelujah. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe one more time. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe I'll rise a banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. தமிழில் பாடுவோம். ஆத்மாவை ரட்சித்தாம், இரத்தத்தால் என்னை கழுவினார். நம்புகிறேன் என் வெட்கத்தை நீக்கினார், வழியெல்லாம் போக்கினார். நம்புகிறேன் ஆத்மாவை ரட்சித்தார், இரத்தத்தால் என்னை கழுவினார். நம்புகிறேன் என் வெட்கத்தை நீக்கினார், வழியெல்லாம் போக்கினார். நம்புகிறேன் கர்த்தரை உயர்த்துவேன். கல்லறையை மேற்கொண்டா இரட்சகர் வாழ்கிறார். இரட்சகர் வாழ்கிறார். My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Next, we're going to sing, we bring the sacrifice of praise. Hallelujah. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise
sacrifice into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of praise. துதிகளின் பலிகளையே கர்த்தரின் வீட்டினிலே, துதிகளின் பலிகளையே கர்த்தரின் வீட்டினிலே நாம் கொண்டு வருவோம். சொத்திர பலிகளையே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் கொண்டு வருவோம். துதியின் பலிகளையே, துதிகளின் பலிகளையே கர்த்தரின் வீட்டினிலே, துதிகளின் பலிகளையே கர்த்தரின் வீட்டினிலே நாம் கொண்டு வருவோம். சொத்திர பலிகளையே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் கொண்டு வருவோம். துதியின் பலிகளையே, துதிகளின் பலிகளையே கர்த்தரின் வீட்டினிலே, துதிகளின் பலிகளையே கர்த்தரின் வீட்டினிலே நாம் கொண்டு வருவோம். சொத்திர பலிகளையே நாம் செலுத்திடுவோம், நாம் கொண்டு வருவோம். துதியின் பலிகளையே. அல்லேலூயா. ஆவியானவரே உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம், சோத்தரிய பிதாவே உமக்கு சோத்திரம். குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே உமக்கு சோத்திரம். பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு சோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஓ இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீ நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத தேவனாய் இருக்கிற யெகோவா தேவன், நீர் எங்கள் தேவைகளை சந்திக்கிறவர். ஹல்லேலூயா. யெகோவா ஈரே, நீர் எல்லாம் பார்த்துக்கொள்வீர். நாம் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாட போகிறோம். Jehovah Jireh is our provider. Hallelujah. Let's sing this song together. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He shall give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He shall give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. யெகோவா ஈரே, எல்லாம் தருபவர் போதுமானவர், அவர் அவர். யெகோவா ஈரே, எல்லாம் தருபவர் போதுமானவர். என் தேவைகள் எல்லாம் தேவன் தந்து என்றென்றும் ஆசீர்வதிப்பார். தம்முடைய தூதருக்கு கட்டளையிட்டு யெகோவா ஈரே காத்து கொள்வார். என்னை உன்னை யெகோவா ஈரே காத்து கொள்வார். மறுபடியுமாக யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He shall give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. தமிழிலும் யெகோவா ஈரே,
எல்லாம் தருபவர் போதுமானவர் அவ யெகோவா ஈரே, எல்லாம் தருபவர் போதுமானவா. என் தேவைகள் எல்லாம் தேவன் தந்து என்றென்றும் ஆசீர்வாதிப்பா. தம்முடைய தூதருக்கு கட்டளையிட்டு யெகோவா ஈரே காத்து கொள்வார். என்னை உன்னை யெகோவா ஈரே காத்து கொள்வார். Hallelujah. Oh, Roshadri Andira Mama Mama. Oh, Shikia Lala Shiandru. Immal Vanira is mine afternoon, Lord Jesus Christus. Hallelujah. Elshana. Hallelujah. Shekinah, Shekinah. Glory, glory, glory. Ecclesia. Hallelujah. Oh, Rabala Shadri Andara. Hallelujah. Messiah. Hallelujah. Jagavara. Hallelujah. Rahalama Shadriandara. Oh, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire is working on me right now. Hallelujah. We're going to pray. We're going to, hallelujah, give thanks to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, come among us, dwell among us, Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we come before you, the throne of grace. Bless us this evening service. Speak with us through your word, through Holy Ghost anointing. Hallelujah. We need your grace. Hallelujah. We need your provision. Hallelujah. We need your help, Lord Jesus Christ. We dedicate ourselves before you, Lord Jesus. Lord, here we are. Speak with us. Heavenly Father, பரலோக தகப்பனே, எங்களோடு நீர் பேசும் இடைப்படும் உமது கிருபை எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. இரக்கம் உமது ப்ரொவைடர், யுவர் ஆர் ப்ரொவைடர். ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்து கொடுக்குற போதுமான தேவனாக இருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும், காண்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் பரலோகத்திலிருந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். எலியாவை போஷித்த தேவன் எங்களை நீர் நடத்துவதற்கும் போஷிப்பதற்கும் நீர் வல்லமை படைத்த தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் வியாதிப்பட்டு கிடக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீ நினைத்து அவர்களுக்கு நீர் ஆண்டவரே சுகத்தை கட்டளையிடணும். எசேக்கியா ராஜாவின் வாழ்க்கையிலே சுகத்தை கட்டளையிட்ட தேவன் இந்த நாளிலே சுகவீனமாய் கிடக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நினைத்தாலும், இந்த கால சீதோஷனை காரணமாக சளியினாலும் மற்றும் ஆண்டவரே வீசிங்கினாலும் மற்ற ஆண்டவரே தொண்டை பிரச்சனைகளினாலும் இருக்கிற ஆண்டவரே போக்குவரத்திலேயே ஆண்டவரே பாதிக்கப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் ஆண்டவரே இயேசுவின் ரத்தத்தை தெளித்து ஜெபிக்கிறோம். நீ சுகத்தை கட்டளையிட ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் நினைக்கிறோம். ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களையும் விசேஷமாய் நினைக்கிறோம். அவர்கள் ஆண்டவரே சோத்திர ஆண்டவரே ஊழியம் செய்கிற போதும் போகும்போதும் வரும்போதும் ஆவியானவர் தாமே நீர் கூட இரும். எல்லா விதமான ஆண்டவரே இந்த அந்த குளிர்கால சீதோஷ்ண நிலையிலிருந்து அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பை கட்டளையிடும். தேவரே தாமே ஆண்டவரே சரீரத்திலே சுகபல ஜீவன்களை நீர் காத்துக்கொள்ளும். உமக்கு ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரையும் உம்முடைய கரத்திலே கொடுக்கணும். அவர்களுக்கு எந்த ஒரு ஆண்டவரே அந்த கோல்டோ அல்லது ஆண்டவரே தும்மலோ ஆண்டவரே ஏற்படாதவாறு ஆண்டவரே நீர் பாதுகாத்து கொள்ளும். இயேசுவின் ரத்தம் செய்யும். ஆண்டவரே, உமது நாமத்தை அவர்கள் பிரகடனப்படுத்தணும். உம்முடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் கட்டணும். ஆண்டவரே, ஆகவே ஹல்லேலூயா சோத்திரம் நீர் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். சரீரத்திலே ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை ஆண்டவரை வெளிப்படுத்தும். மற்றுமுள்ள ஒவ்வொரு விசுவாசிகள் மற்றும் எல்லா வேரூன்றி நிற்க விசுவாசத்தில் நிலைத்து நிற்க உதவி செய்யுங்க. தேவ ஆவியானவர் ரட்சிக்கப்படாத சொந்த பந்தங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரும் ரட்சிப்படைய உம்முடைய ஆண்டவரே நீர் அழைத்து வாரும். அப்படியாய் கிருபை பாராட்ட வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய ராஜ்யம் கட்டுமணியிலே அநேக சீஷர்களை எழுப்பும். ஆண்டவரே இருக்கிற சீஷர்களை ஆண்டவர் இன்னும் ஆண்டவரை தைரியப்பட்டு ஆண்டவர் உமக்காய் ஆண்டவர் ஜீவிக்க உதவி செய்யும். தேவைகளை செஞ்சியும். இந்த நாளின் ஆராதனை உம்முடைய கருத்திலே நாங்கள் கொடுக்கிறோம். தேவ ஆவியானவர் பேசுகிற வார்த்தையை ஆசீர்வதித்து பேசுகிற வேத வாக்கியங்களை ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள ஆவியானவர் கிருபை பாராட்டும். ஹல்லேலூயா. எங்களை மறைத்து நீர் வெளிப்படும். ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை கொண்டு ஆண்டவரே நீர் உம்மை வெளிப்படுத்தும். உம்மை நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள ஆவலாய் இருக்கிறோம். இயேசுவே, இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். இயேசுவின் இனிதான நாமத்தினாலே சபையாரை வரவேற்கிறோம். அமர்ந்து கொள்வோம். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுதும் நாம் காணிக்கை வேலைக்கு நேரே கடந்து செல்வோம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. Malachi chapter number 3 verse number 10. மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி
தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டசாலையிலே கொண்டு வாருங்கள். அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமற் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டேனோவென்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இங்கே வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய ஆலயத்தில் குறைவு காணப்படக்கூடாது, என்னுடைய சபையில் குறைவு காணப்படக்கூடாது, அங்கே ஆகாரம் இருக்கணும், பண்டச்சாலை வெறுமையாக இருக்கக்கூடாது. ஆகவே நீங்கள் உங்களது தசம பாகங்கள் மற்றும் காணிக்கைகளை கொண்டு வாருங்கள். நான் என்ன பண்ணுவேன், வானத்திலிருந்து ஜன்னலை திறந்து நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார். விசுவாசத்தில் நாம் கொடுப்போம், தேவ ராஜ்யத்தை கட்டுவோம். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். ஹல்லேலூயா. தேவனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற இந்த ஆசீர்வாதம், திஸ் இஸ் our opportunity to sow our seed to the kingdom of God. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இதுவரை என்னை நடத்தினார், அவர் நல்லவரே, இனிமேலும் என்னை நடத்துமா, அவர் நல்லவரே. ஆமென். இதுவரை என்னை நடத்தினார், அவர் நல்லவரே, இனிமேலும் என்னை நடத்துவார், அவர் நல்லவரே. இயேசு நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். ஆமென். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாத தேவனையும் வை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டவரே காணிக்கைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். பரலோகத்தில் இருந்து நீர் ஆண்டவரே சோதரிக்கிறோம். இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே நீர் எங்களது பொல்லாத தேவைகளை, சபையின் தேவைகளை சந்தித்து வருகிறீர் என்று நாங்கள் நிச்சயமாய் விசுவாசிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. சபைக்காய் ஆண்டவரே ஒரு இடத்தை நீர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறீர், அதற்கு சோதரம் செலுத்துகிறோம். அதை நாங்கள் கண்டுபிடித்து அதை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படியாக தேவதீர் கிருபை பாராட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம், ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அமர்ந்து கொள்வோம். இயேசுவின் இனிதான நாமத்தினாலே மறுபடியுமாக ஒரு முறை உங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். இப்பொழுதும் நாம் தேவ செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்ல போகிறோம். 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 6 முடிய. 1 Kings chapter number 17 verses from 1 through 6. 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம், 1 Kings chapter number 17 1 through 6. கீலேயாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியனாகிய 1 minute. Praise the Lord. Hallelujah. 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 1 minute. 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 6 முடிய. கீலேயாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியன் ஆகிய எலியா ஆகாபை நோக்கி, என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான். பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. அவர், நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ் திசையை நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேராய் இருக்கிற கேரித் ஆற்றண்டையில் ஒளித்து கொண்டிரு. அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய். அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார். அவன் போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற
கேரித் ஆற்றண்டையிலே தங்கியிருந்தான். காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது. தாகத்திற்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடித்தான். ஹல்லேலூயா. ஜெபிப்போம். பல்லோக தகப்பனே, வாசித்த வேத பகுதியை நீர் ஆசீர்வதித்து தாரும். அடியேனாகிய நான் கேட்கிறேன். தேவ ஆவியானவர் என்னோடு இடைப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை விளங்கிக் கொள்ள நல்ல அறிவையும் புத்தியையும் ஞானத்தையும் அடியனுக்கு நீர் தந்தருளுவீராக. ஹல்லேலூயா. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. வேத வார்த்தை அவர்கள் இருதயத்தில் ஆண்டவரே விதைக்கப்படட்டும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஹல்லேலூயா. என்னோடு இணைந்திருங்கள். வேதாகமத்தை கையிலே வைத்திருங்கள். 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 6 முடிய வாசிக்க நாம் கேட்டோம். இங்கே எலியா என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசியை பார்க்கிறோம். எலியா தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவிக்கிற ஒரு தேவ மனுஷன். அவன் ஆகாப் ராஜாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், என் வாக்கின்படியே அன்று இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று தேவனுடைய வார்த்தையை அங்கே ஒரு ராஜாவுக்கு எலியா சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இங்கே என் வாக்கின்படியே அன்று வருஷங்களிலே என்று வேதவசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது. இந்த வருடம் என்று சொல்லவில்லை, வருஷங்களிலே என்பது ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக தேசத்திலே பஞ்சம் இருக்கும் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். 2 விதமான காரியங்கள் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த தேசத்துல பனியும் பெய்யாது மழையும் பெய்யாது, ரெண்டுமே இருக்காது. கர்த்தருடைய வார்த்தை பனி இறங்குகிறதை போல இறங்கும் என்று நமக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னா, அந்த பனி என்பது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே செழிப்பை காண்பிக்கிறதா இருக்குது. இந்த பனி போல பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மத்தியிலே செயல்படுகிறவராக இருக்கிறார். பனி போல ஒரு செழிப்பு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு அப்படியே மெதுவாக ஆண்டவர் கொடுத்துட்டே வருவார். இங்கே அந்த பனியும் பெய்யாது மழையும் பெய்யாது. அப்போது ரெண்டுமே பெய்யலைன்னா தேசத்தில் என்ன ஆகும்? நாட்கள் ஆக 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 அந்த மண்ணினுடைய தன்மை வறட்சியை சந்திக்க நேரிடும். எல்லாம் வெடிப்பு வரும், மண்ணெல்லாம் காஞ்சி கருவாடு மாதிரி ஆகிடும். அப்போது தேசத்துலேயும் எதையும் விதிக்கவும் முடியாது, அறுவடையும் பண்ண முடியாது. அதை இருந்ததை சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கஷ்டப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைமை தான் இந்த தேசத்திலே வந்தது. ஆனாலும் என்னுடைய வார்த்தை இதுதான், இதை நீ போய் என்ன பண்ணு, ஆகாப் ராஜாவுக்கு அறிவி, ஒரு தேசத்தின் தலைவனுக்கு அறிவிக்கும்படியான ஒரு பணியை தன் தாசனாகிய ஊழியக்காரராகிய எலியாவுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார். அவர் இந்த எலியா தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்த ஒரு மனுஷராய் காணப்படுகிறார். நாம கூட தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறன்னா தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறது மட்டுமல்ல, தேவனுடைய வார்த்தையை அப்படியே நாம் பிரகடனப்படுத்த வேண்டும். அங்கே கர்த்தர், நான் இந்த வார்த்தையை நான் கொடுத்திருக்கிறேன், இதற்கு நீ கீழ்ப்படுகிறாயா என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். இங்கே எலியா தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தார். தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் போது அவருடைய வார்த்தையை ஆகாப் ராஜாவுக்கு அவரால் சொல்ல முடிந்தது. நாம் கூட ஜனங்களை பிரியப்படுத்துகிறவர்களாய் நம்ம ஊழியம் செய்யாமல் நாம் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தும்படியாக நம் ஊழியம் செய்ய நாம் விரும்பும் போது நாம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன ஆவியானவர் பேசுகிறாரோ அவற்றை நாம் கண்டிப்பாக நம்மால் சொல்ல முடியும். ஆனால் மனிதரை பிரியப்படுத்துகிற ஒரு ஊழியக்காரரை நாம் காணப்பட்டால் கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தையை நாம் என்ன பண்ண முடியாது? பேச முடியாது. ஆகவே அதிலே கர்த்தர் பிரியப்பட மாட்டார். நம்மை தேவன் ஊழியக்காரராய் நியமித்திருந்தால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து, எப்படி எலியா தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அதை அறிவித்தாரோ, தன்னுடைய சொந்த நிலைமையை எண்ணாமல் அறிவித்தாரோ, அதை போல நம்முடைய சுய நிலைமையை, சொந்த நிலைமையை எண்ணாமல் நாம் தேவனை சார்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் சொல்ல கடவோம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் அதிலே மகிமைப்படுகிறார். சரி, என்னுடைய வேலையை நீ செஞ்சுட்ட எலியா,
நான் உன்னை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு அங்கே எலியாவை மேலே கர்த்தர் ரொம்ப அக்கறையும் கரிசனையும் உடையவராக இருக்கார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மீது அக்கறையும் கரிசனையும் உடையவராக இருக்கிறார். அவர் கல் நெஞ்சக்காரர் அல்ல. இங்கே நம்ம வசனம் 2ஆம் வசனத்தில் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. எலியாவோட ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு, காரியம் முடிஞ்சது அப்படியே கழட்டி உள்ள. அங்கே தான் தேவனுடைய குணாதிசயம் ஒன்று இருக்குது. என் வேலையை முடிச்சுட்டு ஆள் தான் போ அப்படின்னு காரியம் முடிஞ்சதை மனுஷங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கழட்டி விட்ருவாங்க. அப்பாடா அப்படின்னு பெருமிச்சு விட்டுட்டு சந்தோஷப்பட்டுப்பாங்க. நிறைய கிறிஸ்துவ ஸ்தாபனங்களும் அப்படி தான் காரியத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, உடன் ஊழியாட்கள்கிட்ட வேலை வாங்குவாங்க. 10 வருஷம் 13 வருஷம் ஊழி வாங்கிட்டு காரியம் முடிஞ்ச கை கழுவி விட்டுருவாங்க. நீ எப்படின்னா போ, சாப்பிட்டாலும் சரி பட்னியாக இருந்தாலும் சரி, நீ சேர்த்து போனாலும் சரி, எனக்கு கவலை இல்லை. நீ பொண்டாட்டி பிள்ளைக்குட்டியோட நீ நல்லா இருந்தாலும் சரி நல்லா இருந்தாலும் சரி கவலை இல்லை அப்படின்னு கழட்டி விட்ருவாங்க. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்படிப்பட்டவர் இல்லை. ஒரு ஸ்தாபனம் உன்னை கை விட்டுரும், ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து கை விட மாட்டேன். நீ எனக்கு ஊழியம் பண்ணுறப்பா, நான் உன்னை விடமாட்டேன். நான் உன் கையை பிடிச்சி தூக்கி நான் நடத்துவேன். நீ தள்ளாடுறியா காலில், நான் தள்ளாட விடமாட்டேன். என்ன இந்த உலகத்தில் ஒரு பாஸுக்கு நம்ம வேலை செய்யும்போது இவன் எனக்கு விசுவாசமாக வேலை செய்கிறவன்பா, இவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கணும்பான்னு ஒரு உணர்வு ஒரு உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஓனருக்கு இருக்கும்போது, வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த அந்த ஓனருக்கு நான் வேலை செய்யும்போது விட்டுருவாரா? விடமாட்டாரு. இங்கே எலியாவுக்கும் அதுதான் நடந்தது. எலியா தேவனுடைய மனுஷன். எலியா கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு அப்படியே அறிவிச்சாரு. அப்போ என்ன நடந்தது பார்த்தீங்களா? கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்றாவ, நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ் திசையை நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரித் ஆற்றண்டையில் ஒளித்து கொண்டிரு. அங்கே கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு நாம் பார்க்குறோம். நீ என்ன பண்ணு, கீழ் திசைக்கு போ. அங்கே தேவனுடைய அந்த டைரக்ஷன், இந்த வழியில் நீ போப்பா, நீ என் ஊழியக்காரன், நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன். இந்த ஆகாப் ராஜா உன்னை கொல்ல முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு மனுஷனை தேவன் ஊழியக்காரராய் தெரிந்து கொண்டு இருப்பார். ஆனால் அந்த ஊழியக்காரன் தேவனுக்கு உண்மையாய் ஊழியம் செய்வானானால் கர்த்தர் அவனுடைய வாழ்க்கையை பாதுகாப்பார். இங்க ஆண்டவர் என்ன, நீ அந்த கேரித் ஆற்றண்டையில் என்ன பண்ண, ஒளித்து கொண்டிரு, அங்க ஒளிஞ்சுக்கோ. இது உனக்கு நான் கொடுக்கிற பாதுகாப்பு. 2வது என்ன சொன்ன, நீ அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய், அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார். இங்கே எலியோடைய வாழ்க்கையில ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. இப்போ தேசத்திலே பஞ்சம் இருக்கு, ஆனா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு என்ன வேணும், தண்ணி வேணும், ஆகாரம் வேணும், சாப்பாடு வேணும். தண்ணி வேணும், சாப்பாடு வேணும், இது ரெண்டும். இது ஆண்டவருக்கு தெரியாதா? உன் உடம்பை படைச்ச ஆண்டவருக்கு உன்னுடைய உள் உறுப்புகள் எப்படி செயல்படுகிறது, எப்பொழுது தண்ணி தேவைப்படும், எப்பொழுது ஆகாரம் தேவைப்படும், எப்பொழுது உனக்கு பசி எடுக்கும், எப்பொழுது உனக்கு பசி எடுக்காது தெரியாதா? கண்டிப்பாக தெரியும். ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இங்கே எளியவை அழைச்சிட்டு போகிறாரு. எப்படி போஷிக்கிறார் பாருங்க, எவ்வளோ அக்கறை உடையவர். இந்த உலக மனுஷங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கல் நெஞ்சுக்காரங்க. ஆனால் ஏசப்பா அப்படி இல்லை, அவர் கரிசனையுடையவர். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அவர் என்ன பண்ண, அக்கறை காட்டுகிற தேவன். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். ஹல்லேலூயா, டிக்ளேர் இட். சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உன்னை பழகவும் பெருகவும் செய்வாராக. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். தேவ வார்த்தை வரும் பொழுதெல்லாம் நீங்கள் அதை சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்திலே அப்பமும் இறைச்சியும், சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது. தாகத்திற்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடித்தான். சரி, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்பமும் இறைச்சியும், நல்ல சாப்பாடு, நல்ல கறி, எல்லாம் நான்வெஜ்ஜு. ஆண்டவர் என்ன பண்ண, நல்ல சாப்பிட்டு நீ புஷ்டியாரு, தேசமே பஞ்சத்தில் இருக்குதா, கவலைப்படாத, நான் இருக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் நான் இருக்கிறேன். பயப்படாத எலியா, நீ பயப்படக்கூடாது, நான் இருக்கிறேன். நீ எதுக்குமே கவலைப்படாத, எதுக்குமே கவலைப்படக்கூடாது. நல்லா சாப்பிடு, நல்லா ரெஸ்ட் எடு, நல்லா ஆற்று தண்ணியை குடிச்சுக்கோ, புஷ்டியாவு, பலப்படு. ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கேயே அவர் பாதுகாக்கிறாரு. நீ இங்கே இரு, நான் இருக்கிறேன், என் தயவு இருக்குது.
எந்த மனுஷனுடைய தயவும் உனக்கு தேவையில்லை. இயேசு ஒரு மனுஷனோட இருந்தான்னு சொன்னா எப்போ அவனை உயர்த்தணும், எங்க அவனை நிக்க வைக்கணும்னு இயேசுவுக்கு உன்னை விட நல்லா தெரியும். God knows better than you what you want right now. Hallelujah. God will give you better and better. சிறப்பானதை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கொடுப்பார். எல்லாத்துலேயும் சிறப்பாக கொடுப்பாரு. ஆனால் நான் நினைச்சா கூட அதை நான் பெற முடியாது. ஒரு மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன்னை பார்த்து கேட்கிறார். வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் என்னுடைய வார்த்தை ஒளிந்து போகாது. அப்போ தேவனுடைய வார்த்தை ஒளியாத வார்த்தை, அவற்றை நீ பிடித்துக்கொள். ஒரு நாள் எல்லாம் ஒளிஞ்சிடும். தேவனுடைய வார்த்தை ஒளியாது. அதை நீ பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அதுலேயே உனக்கு எல்லாமே இருக்கு, சொத்து சுகம் எல்லாமே இருக்கு. அங்கே ஆண்டவர் என்ன பண்ண, அங்கே உன்னை போஷிக்க என்று வேத வசனம் குறிப்பிடுகிறது. அங்கே உன்னை போஷிக்க. உன்னை நான் எதுக்காக நான் அங்கே அழைச்சிட்டு போறேன் கேரி தாற்றண்டைக்கு? சும்மா கிடையாது. உன் வாழ்க்கையில எனக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்கு, உன் மேல ஒரு அக்கறை இருக்கு. உன் பசியை போக்க, உன்னை போஷிக்க நான் என்ன பண்ண, அங்கே காகத்துக்கு நான் கட்டளையிட்டு இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. கேரி ஆற்றங்கடையிலே நான் காகத்துக்கு கட்டளையிட்டு இருந்தேன். அந்த ஆற்று தண்ணிக்கு நான் கட்டளையிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா வானத்தையும் பூமியும் படைச்சவர் அது அவர் தான். வானமும் பூமியும் அது நிறைவும் என்னுடையது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போ ஆற்றை உருவாக்குனவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அதுலேருந்து நல்ல தித்திப்பா தண்ணி வருது இல்லையா? நம்ம இப்போ டவுனில் இருக்கிறோம், என்ன பண்ணுறோம், காசு கொடுத்து நம்ம குடிக்கிறோம். ஒரு கேனு வாட்டர் 45 ரூபா கொடுத்து வாங்குகிறோம். ஆனால் ஏசப்பா படைத்த அந்த நீரூற்றிலிருந்து நம்ம தண்ணீரை மொள்ளும் போது அது தித்திப்பாக இருக்குது, அது தாகத்தை தணிக்கிறதா இருக்குது. இப்போ நம்ம நிறைய பைப் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணியாக இருக்குது, அது குடிக்கவே முடிய மாட்டேங்குது. ஒழுங்கா நம்ம துணி கசக்க கூட முடியறதில்ல. ஆனால் தேவன் படைத்தது எல்லாம் நன்மையாய் ஆண்டவர் கண்டார். ஆண்டவர் படைத்தது அவருக்கு கீழ்ப்படியும். இந்த அந்த ஆற்று தண்ணி வற்றாத வரைக்கும் ஆண்டவர் பாதுகாத்தார். ஒரு காலம் வந்தது, கர்த்தருடைய கட்டளை நிறைவேறும் அல்லவா? இந்த தேசத்துல பனி பெய்யாது, மழை பெய்யாது. ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் போது அந்த வார்த்தையின் நிறைவேறுதல் இந்த கேரி ஆற்றண்டையிலும் ஆற்றிலும் நிறைவேறினது. அந்த ஆற்று தண்ணீர் வத்தி போனது. சரிப்பா, நான் இது வரைக்கும் பார்த்தேன்ப்பா, என்னால் முடிஞ்சது இவ்வளோதான்ப்பா அப்படின்னு திரும்ப கை கழுவி விடல ஏசப்பா. அங்க திரும்ப பேசுறாரு, மகனே கவலைப்படாத, இப்போ உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் போய் கொண்டிருக்கிறது. நான் அந்த வெள்ளியில பொண்ணுல கோயை புடமிடுவது போல நான் புடமிடுறேன்ப்பா, அதனால இந்த சோதனை காலத்தை தாங்கிக்கோ அப்படின்னு அவர் கைவிட்டு இல்லை. எனக்காக நீ பாடுகளை அனுபவின்னு கைவிட்டு இல்லை. நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன், நீ பசியினால செத்தின அது எனக்கு அவமானம். நீ என்னுடைய ஊழியக்காரனா இருந்து நீ பசினால செத்து போனீன்னா எனக்கு அவமானம், இயேசுவுக்கு அவமானம். அதனால இயேசு தனக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய பிள்ளைகளை விட்டுருவாரா? விடமாட்டாரு. அதை நீங்க யோசிக்கணும். ஒரு அப்பா இருந்தாரு, தான் புள்ள சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சாரு. 1ஆம் கிளாஸு இத்தனை லட்சம், 2ஆம் கிளாஸு இத்தனை லட்சம், 11ஆம் கிளாஸ் இத்தனை லட்சம், காலேஜ் இத்தனை லட்சம்னு படிக்க வச்சாரு. நான் இத்தனை வருஷம் 15 வருஷம் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் இத்தனை லட்சம் நான் உனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணப்பா, காலேஜுக்கு இத்தனை லட்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணப்பா, இதெல்லாம் எனக்கு சம்பாதிச்சு கொடுன்னு எந்த அப்பனாவது தகப்பனாவது கேட்பானா? தான் பிள்ளைய கேட்க மாட்டான். ஏன்னா தன்னுடைய தகப்பன் அந்த பிள்ளைக்கு பாசத்தினால செய்யும்போது அதில் கணக்கு பார்க்க மாட்டாரு. அப்போ நீ இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்யும்போது, இயேசுவுக்கு நீ ஊழியக்காரனாக இருக்கும்போது, நான் இவ்வளோதான் நான் கொடுப்பேன், நீ உனக்கு எந்த தேவையாக இருந்தாலும் சரி நான் கொடுக்குறதுலே நீ என்ன பண்ணு, அப்படியே குருவி மாதிரி அடைஞ்சு ஏதோ நோஞ்சா மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு நீ என்ன பண்ணு, சுருண்டு படுத்துட்டு இரு, பாடுகள் உபத்திரவம் ஊழியன்னா இதுதான் அப்படின்னு அந்த குறுகிய மனப்பான்மையோடு ஊழியம் செய்யவே கூடாது. இந்த உலக மனுஷனே தான் பிள்ளைய நல்லா படிக்க வைக்கணும், தான் பிள்ளைக்கு நல்ல வாழ்க்கையாக கொடுக்கணும், தான் பிள்ளைக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாச்சு, இருக்கிற காசெல்லாம் கொட்டியாச்சு நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு ஒரு நினப்புல தான் பிள்ளைய தூக்கி விடும்போது அவருக்கு ஊழியம் செய்கிற உனக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார்? படி அளக்க மாட்டாரா? அழைப்பார்.
எலியாவை போஷித்த தேவன் உன்னை போஷிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். தேவனுடைய ஊழியக்காரனே உன்னை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எந்த தேவை வந்தாலும் ஆண்டவர் வந்து போஷிப்பார். ஏன்னா நீ அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்போது அவருக்கு நீ புள்ள, அப்பனுடைய வேலையை புள்ள நீ செய்கிற, ஆத்மா ஆதாயம் அறுவடை பண்ற. அப்போ வந்து அவர் இன்னும் ரொம்ப பாசம் காட்டுவார். ஏசப்பா ரொம்ப பாசக்காரரு, ரொம்ப அன்பானவர். அவர் ரொம்ப பாசம் காட்டி காட்டி என்ன பண்ணுவார், இந்த வச்சுக்கோ எடுத்துக்கோ, உனக்கு என்ன வேணும் எல்லாம் எடுத்துக்கோ. ஒரு எழுப்புதல் கூட்டம் வந்தது. அதுக்கு நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணேன், மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்தேன். எனக்கு இந்த பொதுக்கூட்டத்துக்கு என்ன பண்ணணும், ஒரு சட்டை வாங்கணும்னு நான் ஒரு கடைக்கு போனேன். அது நல்ல பிராண்டட் கடை தான், பெரிய கடை. அங்கே போயிட்டு ஒரே ஒரு சட்டை கொடுங்க. அந்த சட்டை 800 ஆஃபர் 1200 ஒரு சட்டை விலை. ஆனால் அவங்க 800 நீ எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னாங்க. சரி எனக்கு ஒன்றே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அந்த கடையில் ஒரு 5 சட்டை இருந்தது. 5மே நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 70% ஆஃபர் கொடுத்து எனக்கு 5 சட்டையும் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போது ஏசப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா, உனக்கு ஒன்று தான் வேணுமா, பரவாயில்ல, நீ ஏன் வேலை செய்யறதுக்காக நீ கேட்குற, எனக்கு நீ என்ன பண்ணும், ஸ்டேஜில் நிற்கிறதுக்காக நல்ல உடுத்தணுமே, இப்படி நீ பிரசங்கம் பண்ணணுமே, ஆண்டவரை நீ பிரதிபலிக்கணும், ரெப்ரசன்டேட்டிவாக நீ தேவனுக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும், ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி தேவனுக்கு முன்பதாக பிரதிநிதியாக நீ வெளிப்படுத்தக்கூடாது. கர்த்தருடைய பிள்ளைன்னா ஒரு தர்த்தரம் புள்ள மாதிரி நீ ஆண்டவர் காட்ட விடமாட்டாரு. உனக்குள்ள இருக்கிறத நீ என்ன பண்ணணும், நல்ல உடைய உடுத்தி நல்லா அயன் பண்ணிட்டு, 2 துணி இருந்தாலும் சரி நல்லா வாஷ் பண்ணி அயன் பண்ணி ஆண்டவருடைய பிள்ளை, ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிற பிள்ளை நீ உன்னை வெளிப்படுத்தும் போது ஆண்டவர் அங்கீகரிப்பார். ஏனோ தானோன்னு ஊழியம் செஞ்சோம்னா அதில் ஆண்டவர் பிரியமே படமாட்டார். கர்த்தருடைய போஷிப்பு, கர்த்தருடைய வழி நடத்துதல் இயற்கைக்கு மேலாக இருக்கும். ஹல்லேலூயா. என்னை போஷிக்கிற ஆண்டவர் எனக்கு அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை தரும் பொழுது அதை நான் விசுவாசிகளுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். அதை எனக்காக மட்டும் வைத்துக் கொள்வதில்லை. நான் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே எனக்கு சேர்ந்துட்டு தான் இருக்குது. நான் கொடுக்க இன்னும் சேர்ந்துட்டு தான் இருக்கு. அது துணியாக இருக்கட்டும், ஷூவாக இருக்கட்டும், காசாக இருக்கட்டும், பொருளாக இருக்கட்டும், என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே வரும். நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அது அப்படியே எனக்கு வரும். எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அது காசாக இருக்கலாம், நகையாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு, வனாந்தரத்திலே வழியை உண்டு பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். வானத்தின் தேவன் உனக்கு ஞானத்தை கொடுப்பா, பரலோக ஞானத்தை கொடுப்பா. தேவனுடைய ஊழியக்காரனே, எளியவை போன்று ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரனே, வானத்தில் இருந்து தேவன் தெய்வீக ஞானத்தை கொடுப்பார். இந்த உலகத்திலே உன்னை போஷிக்க கர்த்தர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். அவரது நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. யெகோவா என்னும் நாமமுள்ள கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உரைக்கிறது என்னவென்றால், நானே உன் தேவைகளை சந்திப்பேன், நான் உன்னோடு இருப்பேன், என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையது, எப்போதும் நீ என்னோடு இருக்கிறாய், ஆகவே நீ பயப்படாத. ஆனால் அங்கே ஒரு விஷயம் இருக்கு, என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையதாக இருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொல்லி. ஆனால் நிறைய டைம் நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை நாம் சுதந்தரித்து கொள்ளுகிறதில்லை, சஞ்சலப்படுகிறோம். ஆண்டவரே எல்லாம் உம்முடையது, எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்று சஞ்சலப்படு. ஆனால் அவற்றை நீங்கள் சுதந்தரித்து கொள்ள வேண்டும். அவற்றை நீங்கள் சுதந்தரித்து கொள்வதற்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்று தேவையாக இருக்குது, அதுதான் விசுவாசம். ஹல்லேலூயா. இங்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடியினால் சில நாளுக்கு பின்பு அந்த ஆறு வற்றி போயிற்று. எந்த ஆறு? கெரித் ஆறு வற்றி போச்சு. எலியாவுக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லை, சாப்பிட சாப்பாடும் இல்லை. அப்போ ஆண்டவர் அப்படியே விட்டுருவாரா? விடமாட்டாரு. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல் நெஞ்சக்காரர் அல்ல, அவர் கரிசனை உள்ளவர், ரொம்ப பாசக்காரர், அன்பு காட்டுறவர். அவர் சொன்னாரு, அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபாத் ஊருக்கு போய் அங்கே தங்கியிரு, உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார். ஃபஸ்ட்டு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாவது, 2வது முறை தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாவது. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும் போது தேவனுடைய வார்த்தை கண்டிப்பாக உண்டாகும். அவற்றை நீ காது கொடுத்து கேட்கணும், மறுபடியும் கீழ்ப்படியணும். முதல்ல காகத்தை கொண்டு தேவன் போஷித்தார், கேரித் ஆற்றில் தண்ணீரை கொண்டு போஷித்தார். இப்போ சாரிபாத்தில் ஒரு விதவை இருக்காங்க, அவங்கள கொண்டு இந்த எலியா தீர்க்கதரிசி கர்த்தர் போஷிக்க போகிறாரு. கர்த்தருடைய வழிகள் எல்லாம்
நம்மளால ஜீரணிக்க முடியாது, புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. ஏன்னா கர்த்தர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த இயற்கையே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து படைச்சது தான். அவருக்கு தெரியாதா எப்படி என்னென்ன பண்ணணும்னு தெரியாதா? கண்டிப்பா தெரியும். அப்படியே அவன் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனான். இங்கேயும் எலியாவுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கீழ்ப்படிதல். நீ கீழ்ப்படியும் போதுதான் அடுத்த படிக்க உன்னால போக முடியும். நீ கீழ்ப்படியும் போதுதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சுதந்தரிக்க முடியும். நீ கீழ்ப்படியும் போதுதான் அங்கே ஆசீர்வாதத்திற்கு ஒரு வழி உண்டாகுகிறது. நீ கீழ்ப்படியும் போதுதான் தேவன் வானத்திலிருந்து மன்னாவை உனக்கு வழங்குகிறார். ஹல்லேலூயா. அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்தபோது அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தாள். அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு, நான் குடிக்கிறதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வா என்றான். முதலாவது இங்க எலியா தீர்க்கதரிசி அனுப்புறாரு. எலியா தீர்க்கதரிசி அங்க போகும்போது அங்க விதவையை பார்க்குறாங்க. அந்த விதவை என்ன பண்ண, விறகு பொறுக்கி கொண்டு இருக்கிறார். சமைப்பதற்காக விறகு பொறுக்கி கொண்டு இருக்கிறார். கூப்பிட்டு அவர் எப்படி அணுகிறாரு பாருங்க. எடுத்த உடனே எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்கன்னு கேட்கல. அவர் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு அணுகிறாரு. அங்க எலியாவுடைய தாழ்மையை நாம் பார்க்கிறோம். எலியா எப்படி ஜனங்களை அணுகுகிறார். ஒரு தீர்க்கதரிசியா இருக்கும்போது, தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கும்போது நாமும் ஜனங்கள் மத்தியிலே நாம் தாழ்மையை நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். தாழ்மையுள்ளவனுக்கு கர்த்தர் கிருபை அளிக்கிறார். ஆகவே தேவனுடைய கிருபையை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு தேவன் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு ரகசியமான காரியம், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தாழ்மையை நடந்து கொள்ள வேண்டும். தாழ்மை என்பதோ நாம் போடுகிற துணியிலும் உடம்பு அசைவிலும் கிடையாது. தாழ்மை இருதயத்தில் இருக்க வேண்டும். மனத்தாழ்மையை நடந்து கொள்ளுங்க. தாழ்மையை நீங்கள் ஆடையை அணிந்து கொள்ளுங்க. இருதயத்தில் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நீ தாழ்மையாக இருக்கிறாயா என்பது கர்த்தருக்கு தான் தெரியும். வெளியில் இருக்கிற உன்னுடைய உடல் அசையை கொண்டு யாரையும் நாம் கணிக்க முடியாது. இங்கே அவர் தாழ்மையாய் நடந்து கொண்டதை நாம் பார்க்கிறோம். எலியா தீர்க்கதரிசி தாழ்மையா இருந்தபடியினால்தான் அவர் என்ன சொன்னார், ஆண்டவர் என் கட்டளையிட்ட உடனே நீ சாப்பாடு கொடுன்னு அந்த விதவை கிட்ட கேட்கல. அவர் வந்து போகும்போது அந்த விதவின் நிலைமையை பார்க்கிறார். நீங்களும் ஒரு வீட்டாரை சந்திக்கும் போது அந்த வீட்டாருடைய நிலைமையை தேவன் உனக்கு வெளிப்படுத்துவார். தேவனுடைய ஊழியக்காரமாக நீ இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு வீட்டாரை நீ பார்க்கும்போது அவர்களுடைய சூழ்நிலைகளை கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உனக்கு வெளிப்படுத்துவார். அவர்களுக்கு சரியான ஆலோசனை கொடுத்து நீ நடத்த வேண்டும். நான் குடிக்கிறதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றார். சரி, கொண்டு வர அவள் போகிற போது, அந்த சாரிபாத் விதவை போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு, கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையிலே எனக்கு கொண்டு வா என்றான். இப்போ என்ன பண்ற, கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வா. அந்த நாட்டில் அப்பம் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அதை சொல்றாரு. அதற்கு அவள் பானையில் ஒரே ஒரு பிடி மாவும் கலையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் அல்லாமல், எப்படி ஒரு கரண்டி எண்ணெய் மாதிரி, ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் மாதிரி, எண்ணெயும் அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு 2 விறகு பொறுக்குகிறேன் என்றாள். இங்க அந்த சாரிபாத் விதவையினுடைய நிலைமை ரொம்ப பரிதாபம். அவர் 2 விறகு பொறுக்கிறா. எதுக்கு? கொஞ்சம் மாவு இருக்குது, கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்குது, அதில் ஒரு அடை செஞ்சு நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போகலாம் அப்படின்னு. அவளுடைய நோக்கம் என்ன? சாரிபாத் விதவையினுடைய நோக்கம் என்ன? ஒன்றுமே இல்லை, இருக்கிறத சாப்பிட்டு செத்து போகலாம் தான் அவருக்கு. ஆனால் அந்த சாரிபாத் விதவையிலும் இந்த எலியா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை நிகழ்த்த போகிறார். அந்த சாரிபாத் விதவை, நீ சாகிறதுக்காக இல்லை, நீ வாழணும், உன் பிள்ளையும் வாழணும். ஆகவேதான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, திக்கற்றவர்களை கைவிடாத தேவன், திக்கற்றவர்களை ஆதரிக்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து இந்த பூலோகத்தில் இருந்தபோது அவர் வாக்குரைத்தார். அதை தான் இந்த சாரிபாத் விதவையினுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் செய்ய, உனக்கு புருஷன் கிடையாது,
செத்து போயிட்டான். நீ மட்டும்தான் இருக்கிற. உன்னை நம்பி ஒரே ஒரு புள்ள தான் இருக்குது. அவன் வளர்ந்து உன்னை காப்பாற்றுவான், எனக்கு சோறு போடுவான்னு இருந்தான். ஆனால் இப்போ நாட்டு நிலைமை இப்படி ஆகிப்போச்சு. தேர் இஸ் எ ஃபேமைன் இன் த லேண்ட். தேசத்திலே பஞ்சம் கொடியதாக இருக்கிறது. சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை. இப்போ இருக்கிறது ஒரு அடை தான். ஒரு அப்பம் சுடுற அளவு தான் ஒரு மாவு இருக்குது. ஒரே கைப்பிடி மாவு, கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்குது. இதை வச்சுட்டு நானும் என் பிள்ளையும் சாப்பிட்டு செத்து போகலான்னு இருக்கிறேன். இல்லை, நம்முடைய நிலைமையை வைத்து 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 தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம்? எப்படி வாழ போகிறோம்? எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல. எப்படி வாழ போகிறோம், என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. நாம் புலம்பிக்கொண்டே இருப்போம். அந்த புலம்பலின் ஆவி உன்னை விட்டு போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு? இதை நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கவில்லை. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ என்ன பண்ணணும்? ஜீவிக்க வேண்டும். நீ உயிரோடு வாழ வேண்டும். நீ என்ன பண்ணணும்? இந்த தேசத்திலே நீ வாழ வேண்டும். இந்த தேசத்திலே நீ புசித்து குடித்து நீ திருப்தி அடைய வேண்டும் என்று சாரிபாத் விதவையினுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நோக்கத்தை, திட்டத்தை, அவனுடைய குமாரனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நோக்கத்தை, திட்டத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வைத்திருந்தார். அதே போலதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு திட்டத்தை, நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். ஒரு எதிர்காலத்தை வைக்கிறார். எரேமியா 29:11 படி அந்த வாக்குத்தத்தம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும். ஹல்லேலூயா. தீமைக்கல்ல நன்மையான நினைவுகளை கர்த்தர் உன் மீது வைத்திருக்கிறார் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இப்போ இந்த சாரிபாத்தினுடைய விதவினுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் ஒரு பிடி மாவு, கொஞ்சம் எண்ணெய். ஆக ஏசப்பா அங்கே ஒரு அற்புதனே, உங்ககிட்ட இதுதான் இருக்கா, பரவாயில்ல. சகலத்தையும் படைத்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எதை கொண்டும் அற்புதத்தையும் அடையாளத்தையும் அவராலே நிகழ்த்த முடியும். உன்னிடம் இருக்கிறது என்ன? ஒரு பிடி மாவு, கொஞ்சம் எண்ணெய், பரவாயில்ல. நான் அதை வச்சு நான் அற்புதத்தை என்னால் நடத்த முடியும். உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும். உன்னிடம் என்ன இருக்கிறதோ அதை கொண்டு கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு? உன்னை ஆசீர்வதிக்க போறாரு. குறைவு எல்லாம் எடுத்து போடுவார். கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னை நிறைவாய் தேவன் நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. சரி, அப்புறம் என்ன நடந்தது பார்ப்போமா? அப்பொழுது எலியா அவளை பார்த்து, பயப்படாதே, பயப்படாத, நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து. ஆனாலும் முதலில் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா. பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம். சரி சரி, பயப்படாத சாரிபாத் விதவையே, நீ போய் என்ன பண்ணு, நீ எப்படி சொன்னியா அது மாதிரி ஒரு அடை பண்ணு. ஆனால் அதில் கொஞ்சம் துளியோண்டு எனக்கு பண்ணி, சின்ன அடை பண்ணி எனக்கு எடுத்துகிட்டு வா. அதுக்கப்புறம் நீயும் உன் பிள்ளையும் சாப்பிட்லாம், உன் குமாரனும் சாப்பிட்லான்னு ஏலியா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார். அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறார் பார்க்குறோம். அதோட ஏலியா தீர்க்கதரிசி விடவில்லை. இங்கே தான் தேவனுடைய வார்த்தை வருகிறது. தேவனுடைய வார்த்தை வருகிறது. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் வருகிறது. தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதமான வார்த்தை வருகிறது. அதோடு நிறுத்தவில்லை. கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் பானையில் மா செலவழிந்து போவதும் இல்லை, கலசத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார். இங்கே பாருங்க. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற உண்மையான நிலைமையை கர்த்தருக்கு நாம் அறிவிக்கும் போது கர்த்தர் என்ன பண்றார்? நம்முடைய வாழ்க்கையின் தேவைகளை சந்திக்க வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். அது இந்த சாரிபாத் விதவை பொய் சொல்லவில்லை, அவள் உண்மை சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் இவற்றை தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நமது தேவன் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். அவரை உண்மையோடு நாம் சேவிக்கும் போது அவர் நமக்கு நன்மை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. Our God is a faithful God. Hallelujah. Let's believe. Hallelujah. I believe, Lord. Hallelujah. கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளை இடும் நாள் மட்டும், தேசத்துல மழை போயிற நாள் வரைக்கும் நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன் சாரிபாத் விதவை என்று எலியா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தர் ஒரு வாக்கு பண்ணுகிறார். பயப்படாத, பானையில் ஒரு புடி மாவு இருக்கா, குறையாது. ஏனால் நம்முடைய தேவன் உருவாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஒரு தாயின் கருவில ஒரு குழந்தை எப்படி வளருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது.
ஒரு பிறந்த குழந்தை பிறக்கும்போது சின்ன சைஸில் இருக்கும். ஒரு 15 நாள் கழித்து பார்க்கும்போது எப்படா வளர்ந்துச்சு எனக்கே தெரியல. அப்படியே ஒரு 2-3 மாதம் கழித்து பார்க்கும்போது இன்னும் பெருசாக வளர்ந்து. அந்த குழந்தை எப்படி வளருது, எப்படி நாடு நரம்புகள் வளருது, எப்படி எலும்புகள் வர்றது உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அதை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் உருவாக்குகிற தேவனாக இருக்கா, படைக்கிற தேவனாக இருக்கு. உன்னையும் என்னையும் படைத்த தேவனுக்கு தானியங்களை விளைவிக்கவோ இல்லை மற்ற காரியங்களை செய்யவோ அவரால் முடியாதா? நிச்சயம் முடியும். சாரிபாத்துடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தான் பண்ணார் ஆண்டவர். சாரிபாத் விதவையின் வாழ்க்கையில் அதை தான் செஞ்சார். பானையில் மாவு குறையாது, நீ வச்சிருக்கிற எண்ணெய் தீர்ந்து போகாது. அதே மாதிரி அவள் போய் எலியாவின் சொற்படி செய்தாள். அவனும் இவனும் அவள் வீட்டாரும் அநேக நாள் சாப்பிட்டார்கள். இங்கே பார்க்குறோம், சாரிபாத் விதவை சாப்பிட்றாங்க, எலியா சாப்பிட்றாரு, சாரிபாத் விதவின் மகன் சாப்பிட்றாரு. அந்த தேசத்தில் மழை பெய்கிற வரைக்கும் அநேக நாள் அவர்கள் சாப்பிட்டு திருப்தியாக இருந்ததை பார்க்க. முதலாவது எளிய தீர்க்கதரிசியை அவர் என்ன பண்ணார், ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியும் போது ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பிரகடனப்படுத்தும் போது ஆகாப் ராஜாவுக்கு முன்பதாக சொல்லும் போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு, கேரித் ஆற்றங்கண்டையிலே காகங்களை கொண்டு போஷிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இரண்டாவது சாரிபாத் விதவையினுடைய வீட்டிலே அவரை போஷிக்கிறதை பார்க்க. இந்த நாளிலும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிற நீங்கள் எந்த ஊழியம் செஞ்சாலும் சரி, உங்களையும் கர்த்தர் போஷிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஹல்லேலூயா. நம்மை போஷிக்க தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற எந்த சூழ்நிலைகளையும் பயன்படுத்த முடியும். சாரிபாத்து விதவையினுடைய வாழ்க்கையிலே தரித்திரம் இருந்தது. எப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை சாரிபாத்து விதவையின் வீட்டில் பிரவேசித்ததோ அப்பொழுது சாரிபாத் விதவையின் அந்த தரித்திரம் போய் அவளுடைய விதவையின் வீட்டிலே அந்த நிறைவு உண்டானது. தேவ சந்தோஷம், சமாதானம், தேவனுடைய இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதான ப்ரொவிஷன், போஷிப்பு எல்லாமே வந்தது. தேவைகளை சந்திக்கிற தேவன் அந்த வீட்டிலே வந்தார். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அதே போலவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட கர்த்தர் அவர் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார், நம்மை நடத்த போதுமானவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் எலியாவை கொண்டு சொன்ன வார்த்தையின்படியே பானையிலே மா செலவழிந்து போகவும் இல்லை, கலசத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போகவும் இல்லை. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கரங்களை தட்டி நாம் கர்த்தரை துதிக்கிறோம். இங்கே எலியா சொன்ன வார்த்தை அப்படியே நடக்குது. அதுதான் ஒரு தேவனுடைய மனுஷனுக்கு அழகு. மூலியமாக ஒரு வார்த்தையை கர்த்தர் சொல்லுவார், ஆனால் அதை நடத்தியே தீர்வார். ஹல்லேலூயா. அதற்கு நாம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து விசுவாசத்தில் நாம் ஜனங்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும், ஜனங்களுக்கு நாம் ஆலோசனை வழங்க வேண்டும். அப்படி வழங்கும் போது கர்த்தர் தம்முடைய தாசனை கொண்ட வார்த்தையை கண்டிப்பாய் நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். ஞானமாய் வேதத்தின் பிரகாரமாக வேதத்தின் அடிப்படையிலே நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் ஒரு தீர்க்கதரிசியை போல நாம் செயல்பட வேண்டும். கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதித்து தருவாராக. அவர் நம்மையும் வழி நடத்த போதுமான தேவனாய் இருக்க. நாம் ஜெபிப்போம். ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எந்த பஞ்சகாலம் வந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, ஆவியானவரே நீர் எங்களை போஷிக்க வல்லவராய் இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இந்த வேளையிலே நீ எந்த சூழ்நிலையில் போய் கொண்டு இருந்தாலும் சரி, ஆவியானவர் உன்னுடைய நிலைமையை அவர் அறிந்தவராய் இருக்கிறார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு உதவி செய்ய போதுமானவராய் இருக்கிறார். அந்த இயேசுவை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே என்னுடைய இருதயத்தில் வாங்க ஆண்டவரே, எனக்கு ஆண்டவரே உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே நான் ரொம்ப டெஸ்பரேட் நீடில் இருக்க ஆண்டவரே, என் மீது மன இறங்கும். ஆவியானவரே எனக்கு உதவி செய்யும். இந்த சூழ்நிலையை கடந்து வர ஆவியானவரே எனக்கு பலன் தரும். இயேசுவே எனக்கு உதவும். உன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து நீ கதறு. கர்த்தர் உன் ஜெபத்தை கண்டிப்பாய் கேட்பார். அவர் நல்லவர், நன்மை செய்கிற தேவன். ஹல்லேலூயா. மனதுருக்கத்தின் தேவன். அவர் உன்னை கைவிடாத தேவன். அவர் உன்னை வழிநடத்த போதுமான தேவன். ஹல்லேலூயா. ரபலபா ஷகதுரி அந்தீரமமா அலமஹாலி அந்தரர ஒலிகோ சலகதரியம ஹலா ஷகதரமஹாலியா Holy Ghost fire. Hallelujah. 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 Oh Elohim. Oh Shekinah. Shekinah. Glory. Glory. Gloria. Hallelujah. El Shaddai. Halamahari Andara. Alagadara Malahaya Maha.
Rigala Kadaramalaha Ali Baburi Andaraba Shaduria Andarabalaha Shagadaremala Yamala Kadaria Halamaha Halaliya Hamaliandara Shagadaramalia Mumastariandarara Shalamaria Labaria Baba Kaduriandira Baba Ri Bra Bru Hallelujah Shagaduriandira Mama. Oh, hallelujah. Elohim, Elohim, Lekadara, Shagadriyandirama. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Hallelujah. இயேசுவே நீர் எங்கள் தேவைகளை சந்திக்க போதுமானவராய் இருக்கிறீர். எல்லா ஆண்டவரே டிப்ரெஷன் ஆவி ஓடிப்போ இயேசுவின் நாமதே. எல்லா மன அழுத்தத்தின் ஆவி ஓடிப்போ இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஹல்லேலூயா. எல்லா தலை பகுதியில் வருகிற எல்லா பாரமும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஓடிப்போவதாக இப்பொழுது கடிந்து அப்புறப்படுத்தி ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஹல்லேலூயா உன்னுடைய ஹல்லேலூயா 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 தலைப்பகுதியிலே காது பகுதியிலே வருகிற எல்லா வலி வேதனைகளை இயேசு இப்பொழுது எடுத்து போகிற ஒரு ஹீலிங் டெமான்ஸ்ட்ரேட் யுவர் ஹீலிங் பவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. எல்லா குழப்பத்தின் ஆவி ஓடி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. புலம்பலின் ஆவி ஓடி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. There is freedom in the name of Jesus. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. ஆவியானவரே நல்ல ஒரு சுகபலன் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே நாடி நரம்புகளிலே ஆண்டவரே சோதரிக்கு நல்ல பலத்தை கட்டளையிடும். ஹல்லேலூயா. எலும்புகளை திடப்படுத்தும். ஹல்லேலூயா. சோதரி சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தையும் ஆண்டவரே சோதரிக்கு பலன் இல்லாதவனுக்கு பலத்தை பெருக பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில். உமக்கை ஓடுகிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் நீ ஆண்டவரே சோதரம் கரத்தில் ஏந்தி தாங்கும் ஆண்டவரே சோதரம். தேவைகளை சந்தி தேவ வல்லமை ஆண்டவரை ஒவ்வொரு உமது தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இப்பொழுது இறங்குவதாக அவர்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறதான எல்லா பண பிரச்சனை நீக்கப்படும். எல்லா ஆலய கட்டுமான பணிகளை எல்லாம் ஆண்டவரை முழுவதுமே முடிக்க கிருபை செய்யும். யாரெல்லாம் ஆண்டவர் வீடுகளை கட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள் தேவ ஊழியர்கள் யாரெல்லாம் வீடு கட்டி அவர்கள் வீடுகளை கட்டி முடிக்க தேவையை ஆண்டவரை நீ சந்தியும். யார் தேவ ஊழியர்களின் பிள்ளைகள் படிப்பின் காரியங்கள் ஆண்டவரை எல்லா ஆண்டவரும் உம்முடைய காலத்தில் கொடுங்க. அவர்களுக்கு வேண்டி எல்லா ஆண்டவரை ஃபீஸை கட்டி முடிக்க தேவன் கிருபை பாருங்க. இதற்கு அப்பாற்பட்ட எளியவை கொண்டு போஷித்த தேவன் எளியவை போன்று இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே உமக்கு ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு தேவ ஊழியர்களையும் ஆண்டவரை நீ காத்துக்கொள்ள ஆண்டவரே சோத்தரிக்கிற ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. எல்லா ஆண்டவரே பயத்தின் ஆவி இயேசுவின் பலமேல நாமத்தினாலே ஆண்டவரே நிர்மூலமாகி கடிந்து அபர்படுத்தி ஜெபிக்கும். ஒரபலபா ஷகதரியாந்தர அலபா காதரா மஹாலியாந்தர பல கதரியா ஹௌலபா அலமஹாலியா மமமா. Hallelujah. Holy, there is anointing upon you. ஒரு வல்லமை உன் மீது புறப்பட்டு வருகிறது. உன் தலையின் மீது இறங்குகிறது. தேவ மனுஷனே உன் தலையின் மீது இறங்குகிறது. உனக்கென்று கர்த்தர் ஒரு இடத்தை கொடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. தேவ வல்லமை புறப்பட்டு வருகிறது. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. மனிதருக்கு பயந்து ஏனோ தானே நின்று ஊழியம் செய்து கொண்டு இருக்கிற ஆண்டவரே போதுமான அளவு பண வசதி இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிற உன்னை கர்த்தர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். தேவ ஊழியம் உன்னை கர்த்தர் ஆண்டவரை தொடுகிறார். உன்னுடைய குடும்பத்தை அவர் ஸ்திரப்படுத்துவார். உன்னை கட்டி எழுப்ப போகிறார். தள்ளாடுகிற உன்னுடைய கால்களை அவர் காண்கிறார். ஹல்லேலூயா. நிலையற்ற அங்குமிங்கும் போகிற எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் காண்கிறார். கர்த்தர் உன்னை வழிநடத்த விசுவாசத்திலே வேரூன்றி இரு. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதிருப்பாயாக. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Amen. Amen.